to start digital art, we have to install an app in our phone, or if you use tab, then you can install it from Play Store, and I am also installing it from Play Store. তো প্লে স্টোরে যাব, গিয়ে এখানে আমি সার্চ করব স্কেচবুক অ্যাপ। স্কেচবুক বিগিনার্সদের জন্য ভীষণই ভালো, সো আমি এটাই প্রেফার করছি। এটা ইনস্টল করে নেব। এবার এখানে স্কেচবুকের ফেসিলিটি দেওয়া রয়েছে, ব্রাশেস দেওয়া রয়েছে, এখানে কি কি করা যেতে পারে সব কিছু দেওয়া রয়েছে। So I have installed the app and here is it. I am opening it. Here you have to accept it. So I am pressing I accept and press OK. Allow this. তো স্কেচবুক অ্যাপে তো আমরা ঢুকে গেলাম। এবার এখানে আমি স্ক্রিনটাকে রোটেট করে নিচ্ছি, যেহেতু আমি এখানে একটা সিনারি ড্র করব। ইজি সিনারি, একদম বিগিনার্সদের জন্য। আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে ফাংশন সিনারি যার যার নিজের ওপর। সো আই উইল টেল অ্যাবাউট দ্য ফাংশনস অফ দ্য ব্রাশেস অ্যান্ড এক্সেট্রা। So here is the menu from where you can choose. After draw, you can share your drawing through this share option, and if you click on new sketch, a new page will be open. এখানে প্রেফারেন্সেস রয়েছে, প্রেফারেন্সেসগুলো নিজের মতো দেখে নেবে। You have to see this, and here is a part of gallery. Here there is option for selection, transformation, fill. It is for color fill. Here it is a drop. So here there are so many functions, you can use it. Import image. Here is the color option where you will choose your color. Here is the option for various types of brushes. There is brush, various types of brush, and here is also this is the part of layer. My finger is dropped, that's why a black dot is printed. So I am deleting this layer. It is the first layer, so I cannot delete it. First layer বলে এটা ডিলিট করা যাচ্ছে না, সো একটা লেয়ার অ্যাড করব এখান থেকে। এই দেখো লেয়ার অ্যাড হলো, এবার এটাকে আমি ডিলিট করে দেবো। তো আমি আজকে বললাম আমি সিনারি দেখাবো, আর এটাতে ক্লিক করলে এই সব জায়গাটা অফ হয়ে যাবে। আর এখানে যেটা রয়েছে, এখানে রয়েছে ইরেজার, এখানে রয়েছে আনডু, এটা রিডু, এটা আনডু, এটা রিডু, এটা পিক কালার, এখানে ভেরিয়াস অপশান, আর এটা ইরেজার। ঠিক আছে, ট্রান্সপারেন্ট কালার দেখিয়ে দিলাম। তো ফার্স্টে সিনারির ব্যাকগ্রাউন্ড করার জন্য একটা ব্লেন্ডিং স্মুথ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমি এখানে এয়ার ব্রাশ চুজ করব। So I will choose the airbrush. Here is two type of airbrush. It is flow airbrush and basic brush set, and it is airbrush. এটা হচ্ছে legacy brush set. So here I am choosing this airbrush. I will go to settings. It is the highest size, so don't worry. So first of all I will rotate my skin. So I have rotated it, and so now I will draw. So I will draw a night scenery. So I am choosing the dark blue color, the most dark. So here it is. So I will off this side, and now I will start to draw. So you can see how it is painting. Today I will show our easiest scenery. You can draw cartoon also through this app. If you have stylus, then you can use it, but here I am using my fingers. So I have covered this. Now I will open this layer, and I will take the lighter version of this blue. Here it is lighter than that part,
and I am choosing this. So here it is, I am shading light. So here it is, you can see how beautiful it blends the color. So I will put white shade here, it is white. So I will আমি এখানে হোয়াইট শেডটা রাখবো না, একদম লাইট স্কাইটা দেবো, কারণ হোয়াইট শেডটা না রাখার কারণ আছে। তো সিনারিটা মন থেকেই করছি, লাইট স্কাই দিয়ে দিলাম। এবার সো কালার ইজ অলমোস্ট ডান। নাও I have told you there is so many tools, so there is tools. তো টুল সিলেক্ট করার আগে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি কালারটা সিলেক্ট করব একদম হোয়াইটটা নেব, যার জন্য এখানে আমি পুরো হোয়াইট করে নিচ্ছি। পিওর হোয়াইটটা চলে এলো। এখানে পেনে যাব, পেনে গিয়ে আমি সিলেক্ট করব তোমাদের এই দেখো এই ফ্লো এয়ার ব্রাশের পাশে যে পেনটা রয়েছে টেকনিক্যাল পেন, ওটাতেই যাবে, গিয়ে এটার সাইজটা একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে এই সাইজটাই ঠিক আছে, সরু কিছু করতে চাইলে তখন তোমরা ইউজ করতে পারো অন্য। তো এখানে ক্লোজ করলাম। এবার হোয়াইট কালার করে নিয়েছি, টেকনিক্যাল পেন চুজ করে নিয়েছি, দেন এখানে প্রেস করব, প্রেস করে চলে যাব ড্র স্টাইলসে। এখানে আমি একটা সার্কেল নেব, মানে আমি চাঁদ আঁকবো। তো এখানে আমি সার্কেলটা আঁকলাম। তো দেখতে পাচ্ছ সার্কেলটা এদিক থেকে একটু সরে এসছে, আমি সরিয়েই আঁকতে চেয়েছি। তো যাই হোক, এটাকে একদম মিডল করার জন্য আমি এখানে যেটা করব সেটা হলো ট্রান্সফর্ম করব। এখানে ট্রান্সফর্ম রয়েছে, তো এখানে পেজটা সরে যাচ্ছে। ফার্স্ট অফ অল এটাকে সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট করে ট্রান্সফর্ম করে নিতে হবে। আর এখানে আমি করব কি, পেজটাকে একটু ছোট করে নেব যাতে আমি পুরোটা দেখতে পারি, ঠিক আছে? পেজটা একটু ছোট করে নিলাম যাতে পুরো সিনারিটা আমি কভার করতে পারি। তো এখানে গেল। এবার এর ভেতরটা আমি ফিল করে নেব হোয়াইট কালার দিয়ে। এখানে হোয়াইট কালার চুজ করাই ছিল। এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা ইউজ করছি আমাদের আঙুল, যারা স্টাইলাস ইউজ করবে, যেহেতু আমার আঙুল ইউজ করছি তার জন্য আমি এরকম করে বর্ডার করে নিচ্ছি। এছাড়াও এখানে একটা অপশান আছে, সেটা হলো ফিল। সো আই উইল ক্লিক অন ফিল অ্যান্ড সলিড ফিল আছে, এখানে লাইনার ফিল আছে, এখানে সার্কুলার ফিল আছে। সো আই উইল ক্লিক solid fill, so I will click it and this color is filled. So here you can see some borders, I will cover it with my fingers. So here it is almost done, I will click it. Now I will add another layer, because লেয়ারটা অ্যাড করার কারণ হলো আমি যদি এখানে কোনো ভুল করে থাকি সেক্ষেত্রে এই লেয়ারটাকে যদি আমি এরকম অফ করে দিই তাহলে সেই ভুলটা অমিট হয়ে যাবে বা লেয়ারটা ডিলিট করে দিই। একটা লেয়ারের মধ্যে সব কিছু করলে বারবার মুছতে অসুবিধা হবে, আর যেহেতু আঙুল দিয়ে করছি না, একটা সেন্সেশনের ব্যাপার থাকে। সো আমি এখানে এটা অন করে দিলাম, আর একটা লেয়ার নিয়ে নিলাম, আবার পেজটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি। তো পেজটা তো ছোট করেই নিলাম। এবার আমি আঁকবো একটা গাছ। তো গাছ আঁকার জন্য যেটা করণীয় সেটা এখন করব। দুদিক দিয়ে দুটো গাছ আঁকবো। তো ফার্স্টে টেকনিক্যাল পেন তো চুজ করাই রয়েছে, কিন্তু এখানে লাইনটা একটু কমিয়ে নেব, আর কালারটা চেঞ্জ করে করব ব্ল্যাক। সো কালার চেঞ্জ হিয়ার, ইট ইজ ব্ল্যাক, দ্য ডার্ক ব্ল্যাক। সো আই উইল ড্র। আমি এখানে ছোটো করে নিলাম যাতে পেজটা পুরোটা আমি দেখতে পারি। তো যে যার নিজের মতো করবে এটা গাছটা। যেহেতু আঙুল দিয়ে আঁকছি ওই জন্য একটু তো প্রবলেম হবেই, বাট কিছু বোঝা যাবে না, ড্রয়িংয়ের শেষে সবটাই অমিট হয়ে যাবে। So here it is a mistake because my canvas is small
So I will erase it. Here I have just transparent and I will erase this part. The brush is really very small. এখানে আলাদা লেয়ার চুজ করার একটা ফেসিলিটি হলো, এই যে আলাদা লেয়ারে আঁকছি বলে কিন্তু আমার এই জায়গাটা তোমাদের মানে অমিট হয়ে গেল, মানে যেটা বলতে চাইছি শুধু এই জায়গাটাই মুছলো, ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছলো না। তো এটা হয়ে গেল। এবার আমি যেটা করব, গাছটাকে কালার করব। কালার করার জন্য এখানে আমি ব্রাশের সাইজটা বাড়িয়ে নিলাম আর পেজটাকেও জুম করে নেব। তো এখানে যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট করা রয়েছে যার জন্য কালারটাকে আমাকে আবার সিলেক্ট করতে হবে। একদম ডার্ক ব্ল্যাক নিয়ে নিলাম। আর এখানে একটু সরু করছে, আমি আর একটু মোটা করব। তোমরা শুরুতে সরুই রাখতে পারো। তো এইভাবে আমি এটাকে এঁকে নেব। এটা থাক, এইখানে যদি বাইরে বেরিয়ে আসে অসুবিধা নেই। আর তোমরা যদি পুরো ক্যানভাস জুড়ে করো তাহলে তো অসুবিধাই নেই। তো পুরো ক্যানভাস জুড়ে করা বেটার। সো আমি পুরো ক্যানভাসটাই ফিল করে দেবো, যার জন্য আমি এই গাছটাকে নাবালাম। তোমাদের দেখার সুবিধা হবে এতে। তো এবার আবার একটু ছোট করে নিচ্ছি। এখন নিজের আঙুলটাকে বেঁকিয়ে সুন্দর করে এঁকে নিতে হবে। আর যদি কেউ স্টাইলাস ইউজ করো তো কোনো চিন্তাই নেই, স্টাইলাস। তো এইভাবে এঁকে নেব। এখন আমি একটু মোটা মোটা করেই রাখছি এগুলো। তারপর আমি এটাকে একটু সরু করে নেব। ব্রাশটাকে সরু করছি, প্রয়োজন মতো ব্রাশটা কমা বাড়া করতে হবে। এটা পুরো আমার ইমাজিনেশনের থেকে ড্রয়িংটা করছি। সো তোমাদের কেমন লাগছে বলবে, আর কতটা কি শিখতে পারলে। আমার ফেসবুক পেজ আছে, সেই ফেসবুক পেজে আমি আমার ডিজিটাল আর্ট পোস্ট করেছি, ফার্স্ট ডিজিটাল আর্ট বলে। তোমরাও সেখানে গিয়ে কমেন্ট বক্সে করতে পারো তোমাদের ফার্স্ট ডিজিটাল আর্টের ছবি পোস্ট। তো এটাকে ফিল করে নিচ্ছি। আমি একটু বড় ব্রাশই নিই কারণ সুবিধা হয়। আর যারা স্টাইলাস ছাড়া করবে তাদের কাছে জুম করে করা ছাড়া কোনো অপশান নেই। জুম করে করলে আমি একটু ব্রাশটা বাড়িয়ে নিই, 0.6 করে নিলাম, এটাতে সুবিধা হলো। তো এবার একটু কমাবো, কমিয়ে এই জায়গাগুলো, না কমাতে লাগবে না, এই জায়গাগুলো এমনি ঠিক হয়ে যাবে। তো এই দিকের গাছটা কমপ্লিট। এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে বললাম যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কভার করব। তো এয়ার ব্রাশটা আবার নেব। লাইব্রেরিতে গিয়ে এয়ার ব্রাশটা নিলাম, চুজ করলাম, সেটিংসে গিয়ে এটার ভলিউমটা ফ্লোটা একটু বাড়িয়ে নিলাম। আর এখানে আমি যে কালার শেডটা নিয়েছিলাম ডার্ক ব্লু, সেটা দিয়ে আমি বাইরেটা ফিল আপ করে দেব। ইজ ইট রিয়েলি ভেরি ইজি। তো নিচটাই বেশি জোর দেব না, কারণ নিচে আমার এমনিতেই একটা ডিজাইন পড়বে। ওপরটা আর এই ধারটাকে আমি একটু জোর দেব। সবচেয়ে ভালো হতো যদি আমি এটাকে আগের লেয়ারে করতাম। তো আমি সেটাই করব, আগের লেয়ারে নিয়ে যাব এটাকে। তো লেয়ারে গেলাম, লেয়ারে গিয়ে আমার এই লেয়ারটার যে পার্টটা, এটাকে আমি ইরেজ করব। তো ফেসিলিটিটা দেখো, আলাদা লেয়ার ব্যবহার করার, ইরেজ করতে পারছো। এখানে ইরেজ না করে আর একটা অপশান করা যেত, আনডু। আমি বারবার করে তোমাদেরকে দেখাবো বলে এটা আমি করছি। তো এবার আমি চলে যাব আগের লেয়ারে, আর এই লেয়ারটাকে অফ করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার আগের লেয়ারে চলে গেলাম, এয়ার ফ্লো ব্রাশ চুজ করাই আছে, চলে যাব ব্লু কালার। তো
সো এখানে আমি ব্লু শেডস দিতে থাকবো। আগের লেয়ারে গিয়ে এটা হচ্ছে আলাদা আলাদা লেয়ার ব্যবহার করার ফেসিলিটি, ঠিক আছে। তো এখানটা দেখছো যেহেতু একটু ডার্ক হয়ে গেল, তো এখানে লাইট শেডটা দেব। তোমরা যদি প্রতিটা পার্টই আলাদা আলাদা করে ব্যবহার করতে পারো তাহলে আরও ভালো হবে, এটা আরও গর্জিয়াস হবে। সো এখানে আমি ইউজ করে নিলাম। এবার একদম লাইট যে শেডটা সেটা আবার এখান দিয়ে দেব। তো এটা ফ্লোটা বাড়ানো আছে, ফ্লোটা আমি একটু কমিয়ে নেব। সো ফ্লোটা কমিয়ে নিলাম। এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে লেয়ারে গিয়ে এটাকে অন করে দেব। তো দেখো আলাদা লেয়ার করার একটা ফেসিলিটি দেখে নিলে তোমরা। তো এবার রাতের আকাশে চাঁদ, এখানে চাঁদটাকে একটু তো মানে কালচেটে দেখাতে হবে, যার জন্য ব্রাশে গেলাম, লাইব্রেরিতে গেলাম। ব্রাশের ব্যবহারগুলো তোমাদেরকে নিজেদেরকে দেখে নিতে হবে। তো একটা সিনারি আঁকার জন্য বেসিক্যালি যেটা লাগে সেটা আমি দেখাচ্ছি। এখানে আছে ক্যামো ব্রাশটা চুজ করলাম, সেটিংসে যাব, ফ্লো ঠিকই আছে 69.0। এবার এখানে যাব ব্ল্যাক, একদম ব্ল্যাক। তো এখানে 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 এটা করে নিলাম। এবার যেটা করব এটাকে আমি আনডু করব, কারণ এখানে একটা ভুল করেছি। সো এখানে আমি আনডু করলাম, আনডু করে নিলাম। এখানে আমি একটা লেয়ার অ্যাড করব। এই লেয়ারের ওপরে আমি এটা করব, কারণটা রয়েছে সেটা আমি পরে বোঝাচ্ছি। এবার একটু সাইজ কমিয়ে নেব, নিয়ে এই সাইডটা দিয়ে একটু করে দেব। তো এই গেল। এবার এখানে লেয়ারে যাব, লেয়ারে গিয়ে এটার উপর ক্লিক করব। এখানে দেখো ওপেসিটিটা একটু কমিয়ে দেব। ওপেসিটি কমিয়ে দিলাম, হয়ে গেল। আবার একটা লেয়ার অ্যাড করলাম। এই লেয়ারে আমরা আরেকটা গাছ করব। আরেকটা গাছ ওই সেমভাবে করে নেব। পেন, টেকনিক্যাল পেন, এখানে গিয়ে ফ্লো বাড়ানো আছে, সো এখানে এঁকে নেব আর একটা গাছ। এখানে আর একটা গাছ এঁকে নেওয়ার জন্য কালার ব্ল্যাক চুজ করাই আছে। তো এখানে আমি এটা চুজ করে নিলাম, এই শেডটা। So here it is. So now I will fill it just like the before. So I will zoom it and color it. I will large. So now it's time to color. This is my most favorite part of this drawing. I am showing you the tutorial, that's why it takes so much time, but it is not. Firstly, you have to spend more time to set your hand if you doing with your hand, but if you will do with your stylus then it will be easy. And here I am using my phone to draw this because I am not using tab because I have not that. তো এখানে আমি একটা বেসিক সিনারি দেখাচ্ছি, আর যেটা তোমাদের জন্য সত্যি খুব সহজ হবে যারা একদম নতুন। আমিও একদম নতুন, তো আমি ভাবলাম আমি যদি টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করি তাহলে তোমাদের অনেকের উপকার হবে। তো যেটা হলো এই দেখো নিয়ে এলাম। এবার নিচে আমি ডিজাইন করব। নিচটাও ব্ল্যাক করে দেব। এখানে
আমার পেজে গেলে আরও অনেক ডিজিটাল আর্ট পেয়ে যাবে, আমি কালকে করেছি, সেগুলো তোমরা ফলো করতে পারো। এবার আমি গাছ করব, গাছের শেডটা দেব। সো তার জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি সেই এখানে চাঁদটা করার জন্য যেটা করেছিলাম, আর এখানে একটা আলাদা লেয়ার অ্যাড করে নেব, যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় তার জন্য। তো এই লেয়ারে এবার কাজ হবে। এবার আমি ব্ল্যাক কালার তো চুজ করাই আছে, এখানে ব্রাশে গিয়ে নিয়ে নেব ক্যামোটা চুজ করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্যামো ফেসিলিটি। তো ক্যামো, where is camo? Here is it. So settings, I have larger it. So now it's time to draw the tree. So it is my own design, you can do as you like. এটা আমার নিজস্ব একদম ডিজাইন, তুমি তোমাদের মতো করতে পারো বা এটাও ট্রাই করা যেতে পারে। তো আমার এটা প্রায় শেষ, এখানে আমি গাছের মতো করে এগুলো বানিয়ে দিচ্ছি। So it is almost done. Now I will put some stars on the sky. So I will put some stars. Here I will go to brush. Here there is so many stickers, so many brushes. Here is the star and I will make it small and I will choose white color. Okay, so if you put it just like this, then it will be really so much realistic. গাছের ফাঁকা দিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে, এটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক হবে। আর এখানে তারার সাথে আমি কিছু ডটেড ছোট ছোট তারা যেগুলো হয় সেগুলো অ্যাড করব। তার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এই ডট শেপের ব্রাশটা, এটাও সাইজটা ছোটই আছে, এগুলো আমি পুট করব একটু। সো হিয়ার আই এম পুটিং দ্যাট ডটস, দে আর ভেরি স্মল রিয়েলি, but it will make beautiful the sky. So here it is almost done and I will put some grass. So here the আমাদের এখান থেকে কর্পোরেশনের মানে এখানে যে মিউনিসিপ্যালিটির যে ময়লা নিতে আসেন তিনি এসেছিলেন। সো এখানে আমি তার জন্য হয়েছে কি, এবার আজকে ময়লা ফেলা হবে না, তাই তাকে বলা হলো। সো দ্যাট ইজ ডিস্টার্বিং, আই নো দ্যাট, বাট ইটস ওকে। সো আই উইল পুট সাম গ্রাস, দ্যাটস ওয়াই আই উইল টেক দিস ওয়ান। This is really very good finishing. I will choose black color. Here it is black and I will put some grass. Yeah. So I will make the more darker. Here I am putting the grass. So you have to do it very gently. If you zoom it, it will be easy to you. So here it is almost done. This is all about the tutorial of making a digital art with Sketchbook app. Sketchbook app is really very easy for the beginners. So here it is almost done. So now it is done. I will not add so many things to this. It is here almost done. Now I will put my signature, digital signature.
That's why here I will click, and here is text. So I will put my signature at the Tistas Creativity. Here it is on my clipboard. So here it is. I have added it, and now I will change the font. I will make it serif italic. It is really better to me. So now I will set it to the size. It is almost done. I will tick it. So my drawing is here and it is done. So you can draw your digital art like this. So if you like the video, please share among your friends who want to learn digital art, and please if you like this, please hit on the like button, and if you not to subscribe my channel, please subscribe it. যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তো সাবস্ক্রাইব করে দিও. Your subscription is really a very good inspiration to me. So here it is almost done. I am so I will save this drawing. So I will click on this and share option. Here is the option others. So I will click on I will not click on others, I will click on save to device. So here is the option, and here is the name of your sketch. You can change it. So I will change it. I will keep it as tutorial drawing. DRAWING drawing. Save. Now it is saved and you can find it on your gallery. Hope you like this video. So today not more. Tada, bye bye.